Today we will start with subnetting. We will actually continue subnetting. In the last class also we are discussing we're discussing about subnetting and all that. So today we'll continue from there and we'll try to see some specific problems so that you can understand that what it is actually and how we can divide a network into separate segments, which is known as subnets. Things are very important and it is logical. Uh, Before that, I want to tell you one or two words. That is, whatever notes and videos I am giving to you, I am giving it in two places. একটা জায়গায় দিলেই হতো, but still আমি দুটো জায়গায় দিই। সেটা হচ্ছে একটা গুগল ক্লাস, which is purely systematical. প্রত্যেক দিনের নোটস এবং ভিডিও, শুধুমাত্র ভিডিও নয়, ভিডিওর সঙ্গে নোটস গুলো ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। So notes এবং videos, Google Class, as well as in your WhatsApp group. So WhatsApp group আমি দিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাকআপ হিসেবে, but primarily you have to follow the Google Class to get the videos and as well as the notes. So all of you, those who have some confusions in their mind, for them I'm saying try to follow Google Class systematically, because Google Class এ প্রতিদিনেরটা খুব সিস্টেম, ওটা খুব সিস্টেমেটিক জায়গা। প্রতিদিনের নোটস ডেট ওয়াইজ একদম তুমি পাবে, নোটস এবং ভিডিওস, যতটা সম্ভব ভিডিওস। সবসময় যে ভিডিও দেওয়া যেতে পারবে এরকম কোনো কথা নেই, ভিডিওটাও আমি এক্সট্রাই দিয়ে দিই সো দ্যাট ইট হেল্পস ইউ। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই অনেকেই ভিডিও দেয় না, আমি জানি, বাট স্টিল আমি ভিডিওটা প্রোভাইড করছি। তো মাই থিং ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফলো দি গুগল ক্লাস। ইউর ফার্স্ট প্রেফারেন্স শুড বি দি গুগল ক্লাস। যা কিছু তোমার এই সাবজেক্ট রিলেটেড যা কিছু তোমার দরকার, ইউ উইল গেট ইট ইন গুগল ক্লাস, নোটস এন্ড ভিডিওস হোয়াট এভার ইউ। সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাও থাকলো, তাৎক্ষণিক অনেক সময় গুগল ক্লাস হয়তো অ্যাক্সেস করতে অসুবিধা হচ্ছে, তাৎক্ষণিক সেটা পাওয়ার জন্য আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও দিয়ে দিই। So that should be your way of approach. That should be your way of study. You have to follow, because change situation, things are changing surrounding us. You have to change with it. আগে যেটা ক্লাসরুমে গিয়ে আমরা পড়াচ্ছিলাম, এই মুহূর্তে সেটা যেহেতু হচ্ছে না, এই মুহূর্তে আমাদের এরকম ভাবেই এগোতে হবে। So try to follow the Google Class. That should be your primary focus or target. Okay, now come back to the study again. So basically today we will try to discuss about subnetting, some working examples of subnetting. আমরা কিছু এক্সাম্পলস নিয়ে সাবনেটিং জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করব। আমরা আগের দিনই দেখেছি subnetting, it means suppose you have a single network which has an IP address. Now suppose you want to segregate this network into several portions, means several sub networks. So for that you have two options. One option is that you have to physically reorient the things and all that, and you need three separate IP addresses for this three different networks or sub networks. Instead of that, what we are doing, because IP address is very precious, we are in shortage of IP addresses, so that's why what we are doing, we are using the single IP address for three different network. To do that, what we have done, আমরা জানি যে IP অ্যাড্রেসের দুটো পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক আইডি আর একটা হচ্ছে হোস্ট আইডি। যখন আমরা সাবনেটে ভাঙছি তখন আইপি অ্যাড্রেসের এই পার্টটা, মানে এই হোস্ট আইডিটা, এখান থেকে আমরা দুটো জিনিস বার করে নিচ্ছি। একটা হচ্ছে
সাবনেট আইডি, আরেকটা হচ্ছে হোস্ট আইডি। So network ID will be unchanged. Network ID, because network ID is the network, is the actual IP address, is the actual identification of this whole network. So outside your network, if somebody wants to contact to your network, then it will contact by this IP address, because this is the identification mark of this overall network. So that is basically subnetting is. These are subnets actually. So in that case, these are subnets. This is subnets. This is a subnet. This is a subnet. So that is the overall concept of subnet. Now we will try to understand it with the IP address, especially by using IPv4 I'm talking about right now, how we can implement this. So suppose you have a question, just try to understand the question very minutely. Suppose you have been allocated a class A network. You have been allocated a class A network address. Suppose that network address is, suppose like that, 29.0.0 and 0.0. Suppose this is your IP address. You have got this IP address from your ISP, Internet Service Provider. So they have given you this IP address as per your requirement and all that. Now you need to create at least 20 networks out of it. You have to create at least 20 network. So 20 network means 20 subnets I'm talking about. You have to create at least 20 subnets out of this. By using this IP address, you have to create 20 subnets, and each network will support 160 hosts. Each network will support 160 hosts. This is your problem, suppose. Okay, right. So that is given to you, that you have given an IP address, that is this. You can see the board is given. Now, by using this IP address, you have to create 20 subnetworks. Each subnetwork will contain 160 hosts. Okay. The question is that 2 subnet masks are given to you. 2 subnet masks. Subnet masks are given to you. The subnet masks are this. One subnet mask is 255.255.0.0. This is one subnet mask. Another subnet mask is 255.255.255.0. There are 2 subnet masks given to you. Now the question is that, would these following 2 subnet masks will work? Would the following subnet masks will work? এই দুটো সাবনেট মাস্ক কি চলবে? That is the question. So first of all, you have to understand what is subnet mask. First of all, you have to understand what is mask. Mask, I have discussed it in our last class, if you remember. What is mask? Actually, mask address returns the network ID portion from your IP address. If you remember, I have told you in the last class, mask address returns the network ID portion from your IP address. Suppose you want to get network ID from this IP address. তোমাকে যদি নেটওয়ার্ক আইডি পেতে হয় from this IP address, তোমার router, how it will get the network ID from this IP address? First of all, router will identify the class of this IP address. Now, class of this IP address is, it is which class?
কোন ক্লাসের আইপি অ্যাড্রেস এটা কে বলতে পারবে? Given IP address this 29 ক্লাস এ A class. this is class A IP address. Now if it is class A IP address, if it is a class A IP address, then what is the network ID and what is the host ID here? How many bits are network ID in class A? How many bits are used for network ID in class A? Who can tell this? Network ID 1 ID or host ID 3 byte. Exactly. Network ID is 1 byte and host 1 ID byte or 3 3 byte. 1 byte and 3 bytes. So if it is so, that means this 29 is my network ID and this is my host ID. So that's why we said that in class A, there could be 2 to the power 24 number of hosts in class A, because this is 8 byte, this is 8 byte, this is 8 byte. These three portions are host ID, this is network ID, and that's because that is why 2 to the power 24 number of hosts can be there. So that is why we said that for very big organization only we will provide class A IP address, otherwise we will not provide class A IP address. If you remember, I have discussed that. So the thing is that here, if it is a class A IP address, so now your router have to get the network ID portion from it. So what your router will do, your router will apply the mask address of class A. Okay, mask address of class A. Now default mask address for class A was what? Default mask address of class A was this, if you remember, 255.0.0.0. This was the default mask address for class A. Why? As because 255 means all ones, means 8 ones. 255 corresponds to 8 ones. And what we do actually, 29.0, that means this IP address will be ended by this IP address in binary. This IP address will be ended by this IP address in binary, and whatever result we will get, that will be our network ID. So here obviously we'll get 29.0.0.0. Why? Because if you convert 255, that is default mask, 255.0.0.0, তো আমি শুধুমাত্র 255 টা নিয়ে দেখাচ্ছি। .0 মানে 8টা 0, .0 মানে 8টা 0, মোট 24টা 0। ওকে, আর জিরোর সঙ্গে কোনো কিছুকে অ্যান্ড করার মানে জিরোই হয়, এটুকু আমরা জানি। তাহলে শুধু আমি 255 পোর্শনটা নিয়ে দেখাচ্ছি। তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 এবং 8, তার মানে এটা হলো 255, 8টা 1 29 কে আমরা যদি করি, আমরা 29 কে যদি আমরা করি, তাহলে আমরা এখানে 1 বসাতে পারি, 16 আর 8 হচ্ছে 24, 24 আর 4 হচ্ছে 28 আর 1 হচ্ছে 29। So this will be our, তাহলে this will be our 29. So what we will get if we end this, so you will get this, আমরা 29 ফিরে পাবো, বিকজ আমরা এন্ড করছি কার সঙ্গে, আমরা এন্ড করছি 255 এর সঙ্গে, বিকজ আমার মাস্ক অ্যাড্রেস, ডিফল্ট মাস্ক অ্যাড্রেস ফর ক্লাস A is 255.0.0.0. সো 255 মানে 8 খানা 1, তার সঙ্গে আমি 29 কে এন্ড করা মানে হচ্ছে আমি 29ই ফিরে পাবো, আর 0 এর সঙ্গে 0 কে করলে 0ই আসবে। সো 29.0.0.0, so 29, that will indicate my network ID. So that is about default mask. Now here, as we are subnetted, as we are trying to subnet our network, so here 2 subnet masks are given. So the theory is same. That means it is indicating that first 2 bytes are the network ID here, and here it is indicating that first 3 bytes are network ID. So whether this will work or not, that we have to find out. That means we have to find out from here whether we can subdivide 20 subnet
and each subnet can have 160 hosts, whether it is possible or not. So here, if you look at the first subnet mask which is given to you, 255.255.0.0, so that means it has 8 bits for the subnet and 16 bits for the host. It means 8 bits for the subnets and 16 bits for the host. Okay. Why I'm telling this? As because it is class A IP address. So as it is class A IP address, so this first 255, it is for network ID. So second 255, it will be for subnet ID, and still there will be 2 bytes. So that is 16 bits. So that's why we can say these 8 bits will be used for subnet, and these 16 bits, because this is 8 bit, this is 8 bit, it is in binary. We are representing it in decimal for our simplicity. So that's why these 16 bits will be used for our host ID. Now, if we calculate, so 8 bits would accommodate how many subnets? 8 bits means 2 to the power 8. So it will accommodate 256 subnets. 2 to the power 8 means 256. So 256 subnets it will accommodate. And 16 bits, it's a host, 16 bits would accommodate 2 to the power 16. That means something over 64,000 hosts. So that is satisfying our need, no problem, because we are our only need is 20 subnets here and 160 hosts. So we are getting 256 subnets and we are getting 64,000 hosts. So it is far enough, okay, as per our requirement. So 255.255.0.0 will work. This subnet will work. So this is the first thing. So this subnet will work. Now the next subnet, coming to the next subnet. Now regarding the next subnet, you just see 255.255.255.0. So it has 16 bits for subnets, because these two, you can say these two is for subnet. So 16 bits for subnet and 8 bits for host, right? So the thing is that whether it is sufficient as per our requirement. So we need 20 subnets. Here we are getting far enough, and we want 160 hosts. Now 2 to the power 8, we will get the host number that is equals to 2 to the power 8. So 2 to the power 8 is also, it is sufficient, because our 160 host darkar 2 to the power 8 mane it is for 256. So both these subnets will work for this problem. Both these subnets will work for this problem. Problemটা কি ছিল আমি আবার বলছি আরেকবার, আমাকে একটা আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে সেই আইপি অ্যাড্রেসটাকে ভেঙে আমাকে 20 খানা সাবনেট বানাতে হবে এবং প্রত্যেকটা সাবনেটে 160 করে হোস্ট থাকতে হবে। এটা ছিল প্রবলেম। এই প্রবলেমটা করার সময় আমাকে বলা হলো যে তোমাকে আমি দুটো সাবনেট মাস্ক প্রোভাইড করছি, এই দুটো সাবনেট মাস্ক চলবে কিনা বলো, whether it is okay or not। এই দুটো সাবনেট মাস্ক দিয়ে এই প্রবলেমটা সলভ করা যাবে কিনা বলো, মানে এই প্রবলেমটা সলভ করার সময় এই নেটওয়ার্কটা এরকম ভাবে ডিজাইন করার সময় এই সাবনেট মাস্কগুলো ইউজ করা যাবে কিনা বলো। তোমাকে কি দেখতে হবে? তোমাকে দেখতে হবে হাউ মেনি সাবনেটস ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার এন্ড হাউ মেনি হোস্ট উইল বি দেয়ার ফর ইচ সাবনেট। এবার তুমি প্রথম সাবনেট মাস্কটা দেখো। প্রথম সাবনেট মাস্কটায় তুমি দেখছো তোমাকে দেওয়া আছে 255.255.0.0। তুমি জানো যে এক্ষেত্রে তোমার যে আইপি অ্যাড্রেসটা এটা ক্লাসে আইপি অ্যাড্রেস, আর যেহেতু এটা ক্লাসে আইপি অ্যাড্রেস, এটা কিন্তু সামথিং ইট উড বি ডিফারেন্ট ইফ ইট ইজ সাম আদার ক্লাস আইপি অ্যাড্রেস। যদি এটা ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেস হতো তাহলে কিন্তু এটা এক হতো না। তো ফার্স্ট অফ অল ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আইডেন্টিফাই হুইচ ক্লাস আইপি অ্যাড্রেস ইট ইজ। সো দিস ইজ ক্লাস এ আইপি অ্যাড্রেস। নাও অ্যাজ বিকজ ইট ইজ ক্লাস এ আইপি অ্যাড্রেস, as because it is class A IP address, so what you have to do? So you know that first 8 bits will be my host network ID, and rest of the 24 bits will be my host ID. So here to identify the network ID, first 255 is sufficient, you know that. So obviously next 255 can be used for your identification of your subnet ID.
সো ওকে ফাইন। সো সাবনেট আইডি যদি নেক্সট 255 দিয়ে আমি আইডেন্টিফাই করি, নেক্সট 255 মানে 8 খানা বিট, সো 8 খানা বিট মানে 2 টু দি পাওয়ার 8, 2 টু দি পাওয়ার 8 মানে 256, 256 থেকে আমি বলেছিলাম আগের দিন, যদি খেয়াল থাকে যে দুখানাকে আমরা অ্যাড্রেসকে আমরা বাদ দিই, কেন বাদ দিই আমি পরে বলবো আরো ডিটেলসে, দুখানা অ্যাড্রেসকে আমরা বাদ দিই, তো অ্যাকচুয়ালি 254 actually নাম্বারটা দাঁড়ায় 254, so that is also far enough because I need only 20 সাবনেট, আমি পাচ্ছি 254 সাবনেট, so that is fine, okay। তো সাবনেট, নাম্বার অফ সাবনেটের ব্যাপারটা মিটে গেল প্রথমটার ক্ষেত্রে। নাম্বার অফ হোস্ট, প্রত্যেকটা নাম্বার অফ হোস্ট আমাকে কি বলেছে, প্রত্যেকটা সাবনেটে আমার নাম্বার অফ হোস্ট থাকবে 160 বলেছে। তো যদি নাম্বার অফ হোস্ট আমার 160 থাকে, তাহলে আমাকে দেখতে হবে এবার আমার কাছে হোস্ট স্পেসিফাই করার জন্য কটা বিট পড়ে থাকছে এই সাবনেট মাস্কে। তো হোস্ট স্পেসিফাই করার জন্য এখানে আমার কাছে দুটো বাইট পড়ে থাকছে। সো দুটো বাইট মানে 16টা বিট, 16টা বিট মানে 2 টু দি পাওয়ার 16, এগেন 2 টু দি পাওয়ার 16 থেকে তুমি ফর সিম্পলিসিটি -2 বাদ দাও, তো there will be huge number, there will be huge number, okay, that is basically 64,000, okay, 2 to the power 16 যদি ধরো 64,000, so 64,000 number of hosts, তোমার লাগবে only 160, so it is far enough। তো এইভাবে তুমি প্রথমটা ক্যালকুলেট করলে। সিমিলারলি তুমি যখন সেকেন্ডটা ক্যালকুলেট করছো, সেকেন্ডের ক্ষেত্রে তোমার নেটওয়ার্ক আইডি একটাই 255 দিয়ে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে, হোস্ট আইডি সাবনেট আইডির জন্য, সরি সাবনেট আইডির জন্য তোমাকে তাহলে থাকছে পরে দুখানা, আরো দুখানা 255, বিকজ এখানে 255 স্পেসিফাই করে দিয়েছে, তাহলে এটা নেটওয়ার্ক আইডি, এটা সাব নেটওয়ার্ক আইডি, তাহলে সাব নেটওয়ার্ক আইডির জন্য তোমার কাছে থাকছে 16 খানা বিট, তাহলে এখানে 2 to the power 16, that much number of subnets you can prepare, so that is 256, and for host id you will get 8 bits, so 8 bits means 2 to the power 8, that is also enough because to 256 দুই বাদ দিলে 254, তোমার লাগবে 160, so both subnets are working, so both subnets can be it is in working condition, that means you can use with these subnets, so that is a problem, that is a kind of problem we will get, okay। Next, if it is fine, first of all tell me, is it okay, I mean whatever I'm trying to telling you, is it okay, is it fine, রেসপন্স, আমাকে আবার নাম ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অনামিকা বল, অনামিকা বিশ্বাস, রোল নাম্বার 77, if you are listening, yeah স্যার বলুন। is it fine, কি বললাম আমি যেটা বললাম সেটা বোঝা গেল, চোখের সামনে স্যার দেখা একটু একটু বুঝতে পেরেছি। একটু বুঝতে পেরেছো, কেন আগের দিনের ক্লাসটা বোঝোনি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে একটু কোন জায়গাটা বুঝতে পারোনি বলো, বা তুমি আমাকে এক্সপ্লেন করো, আমার কাছে একটা আইপি অ্যাড্রেস, এখানে কি বলেছি আমি যা এতক্ষণ এক্সপ্লেন করলাম তুমি এক্সপ্লেন করো। এখানে আইপি অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে, সেখান থেকে 20 খানা সাবনেট তৈরি করতে হবে, তার প্রত্যেকটা সাবনেটের আন্ডারে 160 হোস্ট থাকবে, তার জন্য আমার কাছে দুটো সাবনেট মার্কস দেওয়া আছে, আই এম ট্রাইং টু চেক দ্যাট whether these two subnet marks are working fine or not, that is the problem now। who can explain this from you, anybody from you who can explain this? Otul, can you explain this? No, sir. No sir, fine, anybody from you, এটা আমি এক্সপ্লেন করতে বলছি, কেউ কি পারবে? Are you finding it difficult to understand? স্যার আমার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ, কোন জায়গাটা অসুবিধা হচ্ছে? মিত্র আমি আসছি তোর কাছে, কোন জায়গাটা অসুবিধা হচ্ছে? এই যে আইপি অ্যাড্রেসটা নিয়ে যেটা আপনি বুঝিয়েছিলেন ওই জায়গাটা একটু অসুবিধা হচ্ছে। মানে কি আগের দিনের ক্লাসে যেটা বুঝিয়েছিলাম সেটা, না আজকে? আগের দিনে আগের দিনেরটা ঠিক আছে, ঠিক আছে। আগের দিনের যদি ঠিক থাকে তাহলে এটা কিন্তু আমি নতুন কিছু করাইনি আজকে। যাই হোক, ঠিক আছে, মানে আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে কোন জায়গাটা বুঝিয়েছিলাম, এখানে কোন জায়গাটা অসুবিধা হচ্ছে আমাকে একটু স্পেসিফাই কর, আমি তাহলে বুঝতে পারি। তার মানে এই যে আপনি আইপি অ্যাড্রেসটাকে নেট আইডি মানে এইভাবে যেভাবে করলেন ওই ব্যাপারটা মানে ঘেটে যাচ্ছে বারবার, মানে হোস্ট আইডিটা নিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে আর নেট আইডিটা দুবার মানে একটু ঘেটে যাচ্ছে ব্যাপারটা, আমার মানে নিজে বুঝতে পারছি না। ওকে ওকে ওকে, ফাইন ফাইন। হ্যাঁ মিত্রা একটু বল, মিত্রা আর ইউ দেয়ার? হ্যালো স্যার। মিত্রা বল, স্যার তুই একটু এক্সপ্লেন করতে পারবি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চেষ্টা কর, দ্যাট ইজ এনাফ। যে আইপি অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে ওটা যেহেতু ক্লাসে আইপি অ্যাড্রেস, রাইট, তাই এবার
ওইটা থেকে আমাকে চেক করতে বলেছে এই দুটো সাবনেট মার্কস কাজ করবে কিনা। রাইট, তো প্রথম সাবনেট মার্কসে যে অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে ওটা ফার্স্ট যে 8 বিট ওটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক আইডি। রাইট, আর ফার্স্ট এবার তার জন্য ওই ওখান থেকে মোট আমরা সাবনেট তৈরি করতে পারবো 2^8 - 2, রাইট, মানে হচ্ছে 254 নাম্বার অফ সাবনেট আমরা তৈরি করতে পারবো, যেটা আমাদের এনাফ, কারণ 20 সাবনেট তৈরি করতে বলেছে। একদম তাই। আর আমাদের বলেছে যে 160 হোস্ট তৈরি করতে। তো প্রথমটার ক্ষেত্রে হোস্ট নাম্বার হচ্ছে 2^16 - 2, হুম, যেটাও হচ্ছে 160 থেকে বেশি, তাই প্রথম সাবনেট মার্কসটা আমাদের কাজ করবে। একদম তাই। আর সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে ফার্স্ট যে 3টে বিট ওটা নেটওয়ার্ক আইডি, তারপরে 255.255 ওই দুটো হচ্ছে সাবনেট মার্কস এর আইডিয়া। ওখান থেকে আমরা 2^16 নাম্বার অফ সাবনেট মার্কস তৈরি করতে পারবো, ঠিক, যেটা এনাফ। আর লাস্টের যে 8 বিট ওটা থেকে আমরা হোস্ট বানাতে পারবো 2^8, সেটা হচ্ছে 160 থেকে বেশি, তাই দুটো একদম, মার্কসই কাজ করবে। একদম, very good Mitra, thank you. So that is the problem, that is the thing. So thank you Mitra. So the thing is that আমি আবার বলছি, খুব লজিক্যালি ভাবতে হবে, জিনিসটাকে খুব লজিক্যালি বুঝতে হবে। সবাইকে বলছি, ইনিশিয়ালি বুঝতে অসুবিধা হবে, এটাও ফ্যাক্ট। কিন্তু আগের দিনের ক্লাসটা যদি না দেখে এসে আজকের ক্লাসে বসে কেউ, তাহলে কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারবে না। আগের দিনের ক্লাসটা কিন্তু ইট ওয়াজ ভাইটাল, ভেরি ভাইটাল। আগের দিনের ক্লাসটাকে দেখে তারপরে এই ক্লাসটা, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এগুলো তো আমি যে সাবজেক্ট গুলো পড়াই সেগুলো বেসিক্যালি টেকনিক্যাল সাবজেক্ট, ইট ইজ নট লাইক আ স্টোরি এন্ড অল দ্যাট। তো আগের দিনের ক্লাসের সঙ্গে পরের দিনের ক্লাস ইট ইজ ভেরি মাচ রিলেটেড, এন্ড দ্যাটস ওয়াই আই এম গিভিং ইউ অল দিস ভিডিওস এন্ড অল দ্যাট ইন ইউর গুগল গ্রুপ এন্ড গুগল ক্লাস এন্ড হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। সো ইউ হ্যাভ টু go through it. You need a continuation. It's a very technical subject, এবং তার মধ্যে নেটওয়ার্কিং এর এই পোর্শনটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। যাই হোক, তো আমি আবার বলছি, হোয়াট এভার উই আর ডুইং, আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখছি আমাদের কাছে দু তিনটে জিনিস, মেইন জিনিস আছে। আমি আবার একটু আসি, আমার কাছে দু তিনটে মেইন জিনিস আছে। ফরগেট অ্যাবাউট সাবনেটিং এন্ড অল দ্যাট, আমার কাছে দু তিনটে মেইন জিনিস আছে। আমার কাছে প্রথমে হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস। For the time being, only you think about IP version 4. That means you have 32-bit IP address. আমি একদম প্রথমে চলে গেলাম, সেখান থেকে আরেকবার বলার চেষ্টা করছি। 32-bit IP address, আমার কাছে আছে 32-bit IP address। 32-bit IP address, 32-bit মানে 4 byte। নাও প্রত্যেকটা IP অ্যাড্রেসে দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক আইডি, একটা হচ্ছে হোস্ট আইডি। এবং এই IPv4 IP অ্যাড্রেসের 5টা ক্লাস আছে, A, B, C, D, E। এইখানে তোমাকে জানতে হবে প্রথম কথা, কোন ক্লাসের ক্ষেত্রে কতটা নেটওয়ার্ক আইডি, কতটা হোস্ট আইডি। এটা আগের দিনের ক্লাসে আমরা এগুলো আলোচনা করেছি, মানে এগুলো দেখে আসতে হবে। মানে আমি ক্লাসে বসে সব বুঝে যাবো এটা এখানে, মানে আগের দিনের ক্লাসটা না দেখলে পরের দিনের ক্লাসে আবার নেক্সট ক্লাসে আমি যখন নেবো আবার অসুবিধা হবে। যাই হোক, তো ক্লাসে আইপি অ্যাড্রেস এর নেটওয়ার্ক আইডি পোর্শন হচ্ছে 1 বাইট, আর হোস্ট আইডি পোর্শন হচ্ছে 3 বাইট। এর মানে আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। যাই হোক, 2 বাইট, 2 বাইট, 3 বাইট, 1 বাইট। ডি এর ক্ষেত্রে কোনো নেটওয়ার্ক আইডি, হোস্ট আইডি স্পেসিফিকেশন নেই, বিকজ ডিটা মাল্টিকাস্টিং এর জন্য ইউজ হয়, আর এটা রিজার্ভ ফর ফিউচার ইউজ। আমরা এবিসি নিয়ে মাথা ঘামাই। তাহলে 1 বাইট 3 বাইট, 1 বাইট 3 বাইট, 1 বাইট নেটওয়ার্ক আইডি, 3 বাইট হোস্ট আইডি। 1 বাইট নেটওয়ার্ক আইডির মানে কি? 1 বাইট নেটওয়ার্ক আইডির মানে কি? 1 বাইট নেটওয়ার্ক আইডির মানে হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 8। 1 বাইট মানে 2 টু দি পাওয়ার 8, সো 2 টু দি পাওয়ার 8। আর হোস্ট আইডির মানে কি? 3 বাইট হোস্ট আইডির মানে কি? 2 টু দি পাওয়ার 24, so 2 to the power 24 number of hosts can be there under 2 to the power 8 networks, number of networks. Similarly 2 byte, 2 byte, এবার 2 to the power 24 যেহেতু হিউজ হোস্ট, সেজন্য ক্লাসে আইপি অ্যাড্রেস বড় অর্গানাইজেশনকে দেওয়া হয়।
তার থেকে ছোট অর্গানাইজেশনকে ক্লাস বি, বিকজ টু দি পাওয়ার 24 নাম্বার অফ হোস্ট উইল বি দেয়ার। তার থেকে একদম ছোট অর্গানাইজেশনকে ক্লাস সি, এরকম ভাবে দেওয়া হয়। এবার ঘটনা হচ্ছে নেক্সট যেটা এলো এরপরে সেটা হলো মাস্ক অ্যাড্রেস। নেক্সট যেটা এলো সেটা হলো মাস্ক অ্যাড্রেস। নাও হোয়াট ইজ মাস্ক অ্যাড্রেস? হোয়াট ইজ মাস্ক অ্যাড্রেস? মাস্ক অ্যাড্রেসটা কি? মাস্ক অ্যাড্রেসটা হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস যেটা দিয়ে উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট। মাস্ক অ্যাড্রেস হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস যেটা দিয়ে আমরা যেটা বোঝার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের যে আইপি অ্যাড্রেস, সেই আইপি অ্যাড্রেসের কতটা নেটওয়ার্ক আইডি পোর্শন, কতটা হোস্ট আইডি পোর্শন। এটা আমাদের থেকেও যে বেশি বোঝার চেষ্টা করে সে হচ্ছে রাউটার। রাউটারের কি ফাংশন আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি। সব কিন্তু রিলেটেড বাবা, আমি ওই জন্য পর বলে বলে আসছি একদম। মানে এটাকে যদি আমি বারবার বলছি, একটু রেগে গিয়েই বলছি, সেটা হলো এই যে আমি যদি মনে করি যে এটা ছোট গল্পের মতন, একদিন একটা পড়লাম হয়ে গেল, পরের দিন আবার একটা নতুন গল্প নিয়ে আসবো, এটা কিন্তু তা নয়। এটা একটা উপন্যাস, টেকনিক্যাল সাবজেক্ট সবই একটা উপন্যাসের মতন। আগের দিনের পাতার সঙ্গে পরের দিনের পাতার রিলেশন আছে। আমি রাউটার কি কাজ করে, সেখানে রাউটার কিভাবে কাজ করে, রাউটারের ডায়নামিক টেবিল, স্ট্যাটিক টেবিল, সেই কনসেপ্টটাও কিন্তু এখানে কাজে লাগবে। তো পরপর তোমাকে পড়ে আসতে হবে। সেজন্য গুগল ক্লাসে আমি পরপর জিনিসগুলোকে দিয়ে যাচ্ছি। আমি মানে দিয়ে যাচ্ছি, তার একটা উদ্দেশ্য আছে, সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট ইট ভেরি সিস্টেমেটিক্যালি। যাই হোক, তো আর আমি রেগে গেলাম তার কারণ হচ্ছে এই, আমাদের সিলেবাসটা অনেক বড়, তো আমাদের খুব সিস্টেমেটিক্যালি এগোতে হবে। নেটওয়ার্কিং এর সিলেবাস খুব হিউজ, তাও তোমাদের ক্ষেত্রে তোমরা যেটা দেখছো 30% রিডিউস সিলেবাস, এর আগে আরো বেশি ছিল। তো আমাদের কিন্তু খুব সিস্টেমেটিক্যালি এগোতে হবে, জিনিসটাকে পরপর বুঝতে এগোতে হবে। ঠিক আছে, তো একটু সিস্টেমেটিক্যালি সিরিয়াসলি করার চেষ্টা করো। আমি জানি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, আমি জানি আমরা আমরা ভীষণ খারাপ কন্ডিশনের মধ্যে আছি, প্রতিদিনই খারাপ খবর, চারিদিকে খারাপ কিছুই ঘটছে, এটাও জানি, মাঝে মাঝে ফ্রাস্ট্রেশনও লাগে, বাট স্টিল উই হ্যাভ টু ওভারকাম অল দিস। এবং তার জন্য আমার মনে হয় পড়াশোনা একটা মেজর অবদান রাখে। মানে নিজেকে পড়াশোনার মধ্যে ডিভোটেড রাখো। তুমি স্টুডেন্ট, তোমার এই মুহূর্তে অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকার কথাও নয়, মানে অ্যাপার্ট ফ্রম পড়াশোনা এবং খেলাধুলা তখন হচ্ছে না। তো পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে একটু আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করো, একটু পড়াশোনাকে নিয়ে চিন্তা করো, তাহলে দেখবে অনেক ফ্রাস্ট্রেশন এগুলো যাবে। আসছে ফ্রাস্ট্রেশন, আমাদেরও আসে, সবারই স্বাভাবিক। যাই হোক, তো নেটওয়ার্ক আইডি, হোস্ট আইডি, এবার মাস্কিং এর আসছি। তাহলে মাস্কিং, যেহেতু মাস্কিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাস্ক অ্যাড্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে টু রিটার্ন ইউ দি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। ক্লাস এর মাস্ক অ্যাড্রেস হচ্ছে 255.0.0.0। ক্লাস বির মাস্ক অ্যাড্রেস হচ্ছে 255.255.0.0। আর ক্লাস সি এর মাস্ক অ্যাড্রেস হচ্ছে 255.255.255. এই 255 কেন? 255 কারণ হচ্ছে এই বাইনারিতে 255 মানে 8খানা 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8খানা 1। তারপরে আমি যদি ক্লাস এটাকে কনভার্ট করি, তার মানে এখানে 8খানা 0, এরম ভাবে পরের 8খানা 0, এরম ভাবে তারপরে 8খানা 0। এবার আমি যদি আমার গিভেন যে কোনো একটা আইপি অ্যাড্রেস, এটা যদি ক্লাসে আইপি অ্যাড্রেস হয়, তাকে যদি আমি বাইনারিতে কনভার্ট করে এই মাস্ক অ্যাড্রেসের সঙ্গে, ডিফল্ট ক্লাসে মাস্ক অ্যাড্রেসের সঙ্গে এন্ড অপারেশন করি, তাহলে আমি কি ফিরে পাবো? আমি ফিরে পাবো নেটওয়ার্ক আইডি পোর্শনটা। কারণ নেটওয়ার্ক আইডি পোর্শনটাই শুধুমাত্র সবকটা 1 আছে মাস্কে। তাহলে এর সঙ্গে আমি যাই মাল্টিপ্লাই করি না, মানে যাই এন্ড করি না কেন, আই উইল রিটার্ন ব্যাক দ্যাট নাম্বার। সো সেভাবেই আমার আগের প্রবলেমটাই ছিল 29.0.0.0. সো দ্যাট ওয়াজ ক্লাস এ আইপি অ্যাড্রেস। এবং যেহেতু এটা ক্লাস এ আইপি অ্যাড্রেস ছিল, তার মানে কি করব, 29 কে ডেসিমালে বাইনারিতে কনভার্ট করার পর তাকে এর সঙ্গে আমি এন্ড অপারেশন করব, তাই তো। 29.0.0 মানে এখানে এরকম 8খানা 0, এখানে 8খানা 0, এখানে 8খানা 0, 29টাকে বাইনারিতে কনভার্ট করব। এখানে আমি 20টা লিখেছি, তার মানে এরকম নয় যে এটা 29 থাকবে ডেসিমালে আর এটা বাইনারিতে তাকে দিয়ে এন্ড করব, তা নয়। 29 কে বাইনারিতে কনভার্ট করব, করে তাকে এর সঙ্গে এন্ড করব, করলে আমি আলটিমেটলি কি পাবো, 29টাই ফিরে পাবো, .0.0.0 ডেসিমালে 29টাই ফিরে পাবো। সো দ্যাট উইল রিটার্নিং মাই নেটওয়ার্ক আইডি। তাহলে নেটওয়ার্ক আইডি 29।
ঠিক আছে, এই অবধি আমি এইটাই হচ্ছে মানে ওই প্রবলেমটা, যে প্রবলেমটা নিয়ে ডিসকাস করছিলাম সেটার বেসিক জিনিসটা কিন্তু এইটাই। ঠিক আছে, এবার সেখানে আমি বললাম যে আমাকে দুটো সাবনেট মাস্ক দেওয়া হয়েছে, আমাকে দুটো সাবনেট মাস্ক দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এই সেশনটা শেষ হয়ে যাবে, লেস দ্যান 1 মিনিট শো করছে। কাম টু দি নেক্সট সেশন, আই এম কন্টিনিউইং ফ্রম দেয়ার। কাম টু দি নেক্সট সেশন, জয়েন করো সবাই। দেখা যায় যে ফার্স্ট সেশনের পর সেকেন্ড সেশনে অর্ধেক লোক জয়েন করে না, কমে যায়, 10টা 15টা করে কমে যায় প্রতিদিন। আমার কাছে সমস্ত রেকর্ড আছে, আমি দেখাতে পারি। তো সেটা করো না। তার 32টা দেখতে পাচ্ছি, মানে আমাকে নিয়ে 32 জন, মানে 31 জন আছে অ্যাকচুয়ালি। 31 জনই জয়েন করো, আমিও জয়েন করছি শিওর।